जीसस होली स्पिरिट। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सानू मौका दिता भी असीं प्रभु यीशु मसीह जी की वडियाई कर सकीए, प्रभु जी के नाम नूं असीं जलाल दे सकीए। हालेलुया। और खुदावंद तुहानूं अपनी हजूरी विच लैके आया, सही सलामत तुसीं आए हो। इस महामारी तो प्रभु ने तुहानूं बचाया। प्रभु जी का धन्यवाद करो ताड़ी बजा के एक बार सब जन। कलाम बड़ा अच्छा समझना। जे तो अज तुहाडे पल्ले पै गया तुसीं दुखां नूं नहीं देखोगे, तुसीं दुखां नूं हस के लाओगे अपनी जिंदगी च। प्रभु यीशु मसीह जी किसान है, आ सारी उहदी खेती आ। ये प्रभु जी की की है, सारी खेती है। हुण किसान ने खेती नूं वाहना है, जदों फसल बीजनी है तो जिहड़ी जमीन सख्त होई होवे, जदों उत्ते हल नूं चलाउणा है, तवियां नूं चलाउणा है, खेती ने फटना जरूर है। खेती ने फटना। ਕੰਨ ਲਾਓ ਕੰਨ ਲਾओ ਅਤੇ ਮੇਰੀ आवाज सुनो। परमेश्वर कह रहा मेरी आवाज सुनो, सुनो, सुनो। हाँ जी, ਕੰਨ लाओ मेरी आवाज सुनो। ਧਿਆਨ ਲਾਓ ध्यान लाओ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਖਾ ਸੁਣੋ मेरिया गल्लां नूं सुनो, मेरा कहना सुनो। ਕਿ ਹਾਲੀ ਬੀਜਣ ਲਈ ਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ- ਦਿਨ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। किसान आ जिहड़ा हाली आ, जिहड़ा हल वाह रहा, सारा दिन की करदा वा? ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। वाही करदा वा। तुहानूं पता जदों तुसीं चर्च विच आउंदे हो एक सख्त जमीन की तरह हुंदे हो। किहड़ी जमीन की तरह हुंदे हो? सख्त जमीन। कईयां दे मन कठोर होए होए आ, कईयां ने अपने जीवन नूं सख्त कीता होया। तुसीं जिन्ना मर्जी सख्त जमीन ते कुछ बीजी जाओ। क्यों जी किसान जी? कुछ बीज होऊगा। हुण पथरीली जमीन है, फर्श आ, ये उत्ते मैं कणक का छिट्टा दे देवां जां पानी ला के इत्थे झोना नरमा बीज देवां, झोना होऊगा? क्योंकि जमीन की आ, इनू मैनू वाहना पैना, इनू तोड़ना पैना। होना की आ, जिहड़ी उपरली लेयर है वो थले चल जानी, थले वाली लेयर जिहड़ी आ उपर आ जानी है, जिहड़ियां थले वालियां जड़ां की हो जानियां उपर आ जानियां। तुहाडी जिंदगी च सेम इसे तरह हुंदा। कलाम बीजन तो पहला प्रभु यीशु मसीह तुहानूं की करदा वा? वाहुंदा वा, वाही करदा। तुहाडी आराधना के द्वारा तुहाडी वाही हुंदी है, प्रार्थना के द्वारा तुहाडी वाही हुंदी है। जिहड़े तुसीं कठोर दिल लैके आए ना, सख्त दिल लैके आए प्रभु तुहानूं वाहुंदा वा। कई तो लोग झल लेंदे आ कलाम नूं, कईयां तो नहीं झल हुंदा। तुसीं गवाही सुनी पतरस जी दे हत्थ विच दाती आ, ये मेरी सज्जी बांह वा, मेरा भरा वा छोटा, देखण च वड्डा वा। हालेलुया। ते सानू दोनों भरावां नूं प्रभु इस्तेमाल कर रहा। ते खुदा ने मेरा राखा बनाया होया है, भरा मेरा राखा बनाया होया। जिद्दां पतरस यीशु मसीह दा राखा सी। यीशु मसीह तो पहला ना, मिलण तो पहला, यीशु मसीह नूं मिलण तो पहला पतरस यकूब ते यूहन्ना नूं मिलना पैंदा सी। फिर यीशु मसीह तक गल पहुँचती, फिर यीशु मसीह नूं लोग मिलदे ही। पहला पतरस ही, हाँ जी कौन है जी, तुसीं किहनूं मिलना है? प्रभु जी नूं मिलना है। तो मेरे तो आउण तो पहला पतरस जी नूं मिलना पैंदा वा। हालेलुया। फिर वो डिसाइड करता भी बंदा मिलने वाला कि जां रौले रप्पे वाला ही आ। हालेलुया। सुनो, प्रभु यीशु मसीह जी तुहाडी जिंदगी दे विच पहला वाही करदे आ। मैं तुहानूं दस्सिया पहला किसान कौन आ? टॉपिक नूं समझ आ रहा? तुहाडे दिल विच, मन विच आ रहा? किसान कौन है जी? प्रभु यीशु मसीह जी की करदे ने? तुहानूं वाही करदे ने। कईयां दे सख्त दिल आ, सख्त जमीनां होईयां होईयां वा, अंदर दिल सख्त कीते, कठोर मन कीते होए आ, उहदे विच फसल नहीं बीजी जा सकदी। फसल बीजन तो पहला प्रभु ने तुहाडे दिल दे विच वाही करनी आ। ते जदों हल फिरना वा, जमीन फटनी आ, दुख लगना वा। जदों मैं तुहानूं सख्त कलाम सुनाउणा, तुहानूं दुख लगना। तुसीं अपनी मम्मी नूं, घरवाली नूं, बच्चिआं नूं, भैन नूं, भरा नूं कहना, पास्टर साहब जी ने मैनूं सुनाता, मेरे ते तवा लाता, मैं ताई नहीं जांदा, मैं ताई चर्च विच लेट होना, मैं ताई बंदगी नहीं करदा, मेरे ते तवा लाता। पास्टर जी नूं दुख दा की पता? ओए तैनूं ये नहीं कमलिया पता, तेरे अंदर बीज बीजना इसलिए वाही हो रही आ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। भैन जी की गवाही सुनी तुसीं, उन्हां दे लत्त दे विच की सीगियां? मोहरियां ते जिहदे विच जोकां चलियां गईयां। किन्ना दर्द सी। फिर तो सीखां गरम करके उहदी लत्त दी सुराग दे विच घुमाईयां गईयां। किन्ना पीड़ा बर्दाश्त कीती, पर प्रभु ने छुटकारे दी रखी है गल। छुटकारा रखिया उन्हां दे जीवन च। हालेलुया। हालेलुया।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ? ਵਾਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਹੱਲ ਫੇਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਫਸਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਜਣਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਵਾਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਖਤ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁਜਲੀ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਖੁਜਲੀ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਆ? ਕੰਨਾਂ ਦੀ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਝੂਟਾ ਇਹ ਵੀ ਲਵੇ, ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਝੂਟਾ ਲਵੇ, ਵੀ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ 1 ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ 35 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵਾਲ ਵੀ ਝੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 9 ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ 36 ਤੇ 37 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਪੱਕੀ ਆ ਪਰ ਵਾਢੇ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਪੱਕੀ ਆ, ਵਾਢੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਵੀ ਵਾਢਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇਰੀ ਖੇਤੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਵੀ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਕੱਚੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਲੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਜਦੋਂ ਵਾਹੁਣਾ ਵਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ? ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਣ ਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗਰਮੀ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਓਹ ਚਰਚ 'ਚ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਕੱਟੂ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ? ਗਰਮੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓ, ਨਰਕ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਨਰਕ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਵਾਹੀ ਕਰ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਆਉਣਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਛਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ, ਮਨਜੀਤੇ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਦੀ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੇ, ਉਧਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਵਾਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਫਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਭਾਵੇਂ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਖਾ ਲੱਗਣਾ ਸਾਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ। ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 8-8 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਜੇ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲ ਹੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਪੜੋ ਹਿਜਕੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 36 ਭਾਗ ਉਹਦੀ 26 ਆਇਤ। ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ, ਵੱਡਾ ਮਸਾ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਮਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਮਸੇ ਦੇ, ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸੇ ਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਸਮਝਣਾ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਫਸਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ? ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਮਸੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀ ਆਪਣੇ? ਸ਼ਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਸੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਸ਼ਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 91 ਤੋਂ 90 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਧੀ ਫੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਬੀਜਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਪਤਰਸ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਫੇਰ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੁੱਢ
ਜਾਂ ਤੇ ਰੀਪਰ ਘਮਾਉਂਦੇ ਆ ਖੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰੀਪਰ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਤਵੀਆਂ ਫੇਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਨਰਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ, ਵਾਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਵੀ ਸਖਤ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਰਮ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ, ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਂਸ ਦਾ ਦਿਲ ਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇਣਾ, ਨਵਾਂ ਮਸਾ ਦੇਣਾ, ਨਵਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਾਹੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ? ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਣਾ, ਤਵੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਨੇ ਫਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਧਰਤੀ ਨੇ ਫਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਥੱਲੇ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਲਟੀ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਲਟੀ ਮਰਵਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਕਸ਼ਟ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਲਟੀ ਮਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਛੱਡਣੇ ਆ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਦਸਵੰਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਭਵਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ। ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਮਤਾ ਵੇਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਮੁੜ ਗਿਆ? ਉਹ ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹੀ ਕਰ ਸਕਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੁੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਸਾਹ ਤਾਂ ਰੂਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 51 ਭਾਗ। ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਆਤਮਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੁਛ ਨਾ ਜਾਣੇਗਾ। ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿਲ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਟੁੱਟਦਾ? ਜਿਹਦੀ ਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੁੜੀ ਬੁੜੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਬੈਠੇ ਟੁੱਟੇ ਆਸ਼ਕ, ਸਾਬਰ ਕੋਟੀ ਸਲੀਮ ਕੋਟੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਕਰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਹ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਮਸੇ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੱਲ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਫੇਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸ਼ਿਫਾ, ਚੰਗਿਆਈ, ਨਜ਼ਾਤ, ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਰੰਥੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਅਰਥ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਵਾਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਵਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਹਲੇ ਬੀਜਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਟਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਪੇਨ ਆ। ਕੀ ਆ? ਸਾਰੀ ਪੇਨਫੁਲ ਆ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੇਨਫੁਲ ਲਾਈਫ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਖਰਿਆਸ਼ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਤ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਝੂਟੇ ਲੈਣੇ, ਘੁੰਮਣਾ ਆਉਣਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਖਰੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਲੋਰੀ ਦਿਸਦੀ ਆ, ਗਲੋਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫਸਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਫਸਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਛਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਫਸਲ ਦਿਸਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਫਲ ਦਿਸਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਫਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵਾਈ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ। ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲਾ ਪਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੇ, ਵੀ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਬਣਿਆ ਰੂਹਾਂ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਆ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਆ, ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਆ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਆ। ਹੈ ਕੋਈ? ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ, ਤੇਲ ਦੇ ਵੀ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਔਖੀ ਵਾਈ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਇਹ ਸਖਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ। 28 ਸਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। 28 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਛਾਂਗਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਛਾਂਗਦਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਤੰਗ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਤੰਗ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਪਤੰਗ ਲੁੱਟੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ? ਪਤੰਗ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਲੁੱਟੇ ਆ? ਲੁੱਟੇ ਸਭ ਨੇ ਲੁੱਟੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਲੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਣਕ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਝੋਨੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਪਤੰਗ ਲੁੱਟਣੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਲੇ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਣ ਲੈਣੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੱਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਖੱਤੇ 'ਚ ਦੌੜਨਾ ਵੀ। ਪਤੰਗ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ, ਦੌੜੇ ਫਿਰਨਾ ਜਾਣਗੇ। ਠੰਡ 'ਚ ਨਲੀ ਵੀ ਚੋਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤੰਗ ਲੁੱਟਣਾ। ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਫਿਰਨਾ ਪਤੰਗ ਲੁੱਟਣ ਲਈ। ਬਾਪ ਭਾਵੇਂ 10 ਦੇ 20 ਦੇ ਭਾਵੇਂ 5 ਪਤੰਗ ਲਿਆ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ, ਡੋਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਹੱਥ ਪੜਵਾੜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੰਧਾ ਕੋਠ ਟੱਪੇ, ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫ੍ਰਿਜ ਮਿਲ ਜਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਪ ਵਾਲੀ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਾਪ ਵਾਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਅੱਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਅੱਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਗੱਦੀ ਲਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਕੱਢਿਆ ਸ਼ਮੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਮਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਠਦੇ ਹੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬੂਜੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਬਦਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ ਬਦਲੇ ਜਾਊ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਭੰਗ ਉੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਵਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਉੱਗਣੇ। ਕੀ ਉੱਗਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? 30 ਸਾਲ ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੇ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰੇ, ਵਚਨ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਸੰਗਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਆ? ਖਾਲੀ ਰਹਿਣੀ। ਹਿੰਦਪਾਲ ਜੀ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਉੱਗਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਗਣੇ? ਭੰਗ ਉੱਗਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਗਣੀ? ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਕੰਡੇ ਉੱਗਣੇ, ਭੰਗ ਉੱਗਣੀ, ਘਾਹ ਉੱਗ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।
ਯਾਰ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸੀਹ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਉੱਗ ਗਈ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਦਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਸੱਪ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ, ਲੜ ਜਾਣਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾਤੀ ਚਲਾਊਗਾ, ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਭੰਗ ਵੀ ਪੱਟੀ ਜਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੋਡੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਆ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ, ਸਖਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ। ਇੰਦਪਾਲ ਜੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣਾ ਦੁੱਖ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਫਟਦੀ ਆ, ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਫਟਦੇ ਪਏ ਆ, ਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਨੇ ਚਰਚ 'ਚ ਦੌੜਨਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕਰਨਾ ਚਰਚ, ਕਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹੀ ਆ। ਇਹ ਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਬੀਜਣਾ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਬੂਟਾ ਫਲ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਾਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਨ ਮੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਆਏ, ਭਵਨ ਆਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਚਰਚ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਣਾ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਚੱਕਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਚੁਗਲੀ ਚੱਕਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਨੌ ਸੱਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਕਣੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਹੁਣ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਕਣੇ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਸੋਹਾਂ ਖਾਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਸੋਹਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਲੱਗਣਾ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਸ਼ਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ। ਘਸੋਣਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋਣਾ। ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਦੁਖਦਾ ਤੇਰਾ, ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਕੀ, ਕੁੜੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਰੋਨੇ ਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਧੋਖੇ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੇਕਣਾ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੱਸਦੇ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ 5 6 ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਧੌਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਮੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਸੇਵਾ ਦੀ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ। 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 2021 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਸਟਰ ਸ਼ਮੌਨ ਨੇ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੋਬਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆ ਕੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ। ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੂਨੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਈ ਸੀ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਛੂਟਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਬੀਅਰ ਪੀ ਲਈ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਤੋਬਾ। ਹਿੰਦਪਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? 90 ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੋਬਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ? ਕਿਉਂ ਜੀ ਛਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ। ਅਜੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਚੋਰੀ, ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਕੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਣਕ ਨੇ ਵਧਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੇ ਵੀ। 3-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੇਮਾਂ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਆ, 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ, ਪਬਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਕਈ ਗੇਮਾਂ ਖੇਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੁਆ ਕਰਨ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘਣਾ ਸ਼ੂ ਕਰਕੇ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਫਸਲ? ਕਿੱਥੇ ਵਾਹੀ ਕਰੇ ਸਿਸਟਰ ਜੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਹੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ? ਅੱਜ ਵਾਹੀ ਹੋਣੀ ਜੇ ਨਾ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਹਿੰਦਪਾਲ ਜੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਬੜੀ ਢਿੱਲੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆ 3 ਕੋਨੇ ਤੇਰੇ ਆ, ਚੌਥਾ ਕੋਨਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਬੀਜ ਤੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਬੀਜ ਤੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਬੀਜਣਾ ਵਿੱਚ? ਬੀਜ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ? ਬੋਲੋ ਵਚਨ। ਵਚਨ, ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਰਮ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮਾਸ ਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵਾਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਮਨਜੀਤ ਮਸੀਹ ਕਲਾਮ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਲਾਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਾਮ ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗਾ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਦਾਰ ਬਣ ਸਕਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਫਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਥ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਸ਼ਿਮੋਨ, ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਓ ਜੀ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਫਸਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਸਾਹਬ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੱਟੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੋੜਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਿਆ, ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ? ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਚਿੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹ ਵਧਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਦਬਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੇ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਫਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਹਿੰਦਪਾਲ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ 100 ਗੁਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੈ ਮਸੀਹ ਆ, ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੱਧ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਕਈ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੋਈ, ਫੂਸਾ ਹੋ ਕੇ ਆਈ, ਠੁੱਸ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਕਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸ਼ੇਰ, ਹੁਣ ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਕੇ ਮਿਆਉ। ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋਗੇ? ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ? ਕਾਹਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਦੱਸੋ?
ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਸੀ? ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਛੇਤੀ ਆ ਤੇ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਪਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੜ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨੇ, ਬੜਕਾ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਮਿੱਠੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਲਾਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ? ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਲੈਮਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਦਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੱਥਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਫਲ ਨੇ ਜੜ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੇਕ ਲੱਗਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ परमेश्वर है, बरकत देवे चाहे ना देवे, तू मेरा परमेश्वर है। तारीफ करो यीशु मसीह दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे इस्त्री हालेलुया, हालेलुया। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਿਲਣ, ਸਮਝੋ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵਾਦੇ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਆ, ਠੰਡੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਹਿੰਦਪਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ 92 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ, 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘੱਟ ਹਨੇਰੀਆਂ ਤੂਫਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਮਸੀਹ ਡਿੱਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਬਚਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਡਿੱਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਬਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਸ਼ਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ, ਸਿਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਤਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਫੋੜਾ ਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਸੀ ਨਾ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖਣੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਗਵਾਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਿਆ ਜਰਮੀਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਵੀ ਖਰਾਬ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਬੰਦ, ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਬੰਦ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 900 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਚੂਹੇ ਜਿੰਨਾ, 900 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਹਦੇ ਧੁੰਨੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈਪ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਵੀ, ਟਾਇਲਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਵੀ, ਧੌਣ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈਪ, ਨੱਕ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈਪ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈਪ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਈਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ 14 ਟੰਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਾਈਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਈਪ ਪਾਇਆ ਹੈ ਬਲੀਡਿੰਗ ਲਈ, ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਵੇ। ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲਾ ਪਾਈਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਡੇਲੀ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਸਕਰੀਨਸਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰੱਬ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, 2-2 ਮਹੀਨੇ ਚਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸੋਗ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚਰਚੋਂ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਸੋਗ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਗ ਘੱਟ ਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਿਲਾਂਗੇ। ਡੈਡੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਫਾਦਰ ਡੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ, ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਬਾਪ ਨੇ ਨਾ 2 ਸ਼ੇਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਆ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠਾ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਨ ਆ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡੈਡੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਡੈਡੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਡੈਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ 30-32 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਮੇਰਾ ਟੀਚਰ ਵੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਮ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਮੌਨ ਇਦਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਸ਼ਮੌਨ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਸ਼ਮੌਨ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ 4 ਵਜੇ ਠਾਲ ਕੇ ਜਾ ਵੀ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਕੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰੋਗੇ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਜਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਓ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੋਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਫਲ ਬੀਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ 30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਆ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭਰਾਵਾਂ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਆ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਪਾ ਕੇ 2.5-3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 133 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਭਰਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਭਰਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਭਰਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਖਤ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਚਨ ਬੀਜਣਾ। ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਬਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਨਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤਵੀਆਂ ਫੇਰਦਾ ਹੈ, ਹਲ ਫੇਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਫੇਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੋਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਫਿਰ ਵਚਨ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਚਨ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਫਲ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜੀ? ਫਲ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਸ਼ਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਨਿਸ਼ੀ ਸਕੰਦ ਨੂੰ, ਆ ਭਾਈ ਭੈਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਹਿੰਦਪਾਲ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ। ਫਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਛਾਂਗਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਛਾਂਗਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 15 ਭਾਗ ਦੀ 2 ਐਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛਾਂਗਦਾ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੇਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਪੇਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਦਰਖਤ ਫਲ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟਣਾ, ਪੇਨ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਫਲ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਛਾਂਗਣਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਵਾ, ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਪਾੜ ਕੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਵਿੱਚੋਂ? ਬੀਜ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਅੰਨ ਨਿਕਲਦਾ ਧਰਤੀ ਪਾੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਛਾਂਗਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ? 3 ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਛਾਂਗਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਪਾੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੀਜ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ? ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਰੱਖਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਫਲਦਾਰ ਬਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫਲਦਾਰ ਬਣਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਫਲਦਾਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਆਖਰ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਮਰਨਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਦਾਰ ਬਣੀਏ, ਇਹ 3 ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ। 3 ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ। ਛਾਨਣਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਛਾਨਣਾ ਵਾ। ਮੋਟਾ ਛਾਨਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਪਤਲਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਉੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 골ਡਨ ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ। ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ? ਜੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੱਟਣੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਵੀ ਫਸਲ ਕੱਟ ਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਛਾਂਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਇਹ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਂਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਛਾਂਗਦਾ ਹੈ, ਗਗਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਛਾਂਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨਜੀਤ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਂਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛਾਂਗਣਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਲੱਗਣਾ? ਪਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲੋ, ਸਹਿ ਲਓ ਦੁੱਖ, ਕੀ ਹੋੜੋ ਝੱਲ ਲਓ ਸਭ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛਾਂਗਣਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤੀਆਂ ਕੱਟ ਟਕ 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 ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਛਾਂਗਦਾ ਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੇਢਾ ਜਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡਾ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ? ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਡੰਡਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੰਡਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਿੱਧੇ, ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ? ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜੰਪ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਮਰੂਦ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਗੂਰ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹਰਲ ਹਰਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਦੌੜੋ ਦੌੜੋ ਦੌੜੋ। ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਡੰਡਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਵੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਓ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੋਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹੋ। ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਬੀਜ ਸੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਇਹ ਬੀਜ ਫਲਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲਦਾਰ ਬਣਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਝੁਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਛਾਂਗਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਭਲਾਈਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜਿन्हें ऑनलाइन भी मैंने देख रहे हो तुम भी अज के कलाम के द्वारा ब्लैस हो। परमेश्वर का रूह तुहानू छूवेगा, परमेश्वर का मसा तुहाडे जीवन च काम करेगा। और मेरा ईमान है अज तो ही जिहड़े तुहाडे जमीनां शैतान ने सख्त कीतियां हुई प्रभु यीशु मसीह जी के कलाम के द्वारा नरम कीतियां जाणगियां और तुसीं फलदार बनोगे और परमेश्वर तुहानू छांगेगा और खुदा का मसा तुहाडे जीवन च काम करेगा और परमेश्वर का रूह तुहानू चलावेगा। और मेरा ईमान है अज दे वचन के द्वारा परमेश्वर एक किसान की तरह साडी किस तरह जमीन की देखभाल करता है। मेरा ईमान है जो परमेश्वर तुहाडी देखभाल करेगा तुसीं दूजियां नालों 100 गुना फलदार होंगे, 100 गुना 100 गुना 100 गुना फलदार होंगे। और परमेश्वर इस कलाम के द्वारा तुहानू आशीष ते बरकत देवे।